Okay, good morning, dear students. So, in the last class, we discussed about the first part of sectoral dogma, that is DNA replication and its steps. Now, we will be dealing with the next part of our chapter in nucleic acids in biochemistry, that is the transcription in both prokaryotes and eukaryotes and its steps and other concepts. Okay, so we know what transcription is. That is basically synthesizing RNA from DNA so that we can extract the information in our DNA through the RNA. Okay, by synthesizing other proteins which will influence our body and will be a defining thing for our body traits and characteristics. Okay, so firstly, let's look into what a gene is. Okay, so a gene is defined as the functional unit of inheritance, meaning it is the basic unit responsible for transmitting traits from one generation to the next. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ട്രേറ്റ്സ് ആൾക്കുണ്ടോ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഈ ജീനിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ where is this gene? It's located on DNA molecules at specific parts, and this gene is not the complete DNA. Some genes code for proteins only, and some genes code for functional RNA molecules like tRNA and rRNA, which do not produce any type of traits, or we cannot produce any type of proteins from them. Okay, ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ആക്കിയാലേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, ആ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതാണ് ജീൻസ്. അതേപോലെ വേറെ ജീൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ബട്ട് വി മേ ഓൺലി ഗെറ്റ് എനി RNA molecules like tRNA and rRNA which do not code for any proteins. Okay, so in any DNA sequence that produce a functional product that may be a protein or RNA, this can be കൺസിഡർഡ് ജീൻ. അപ്പം ഈ ഡിഎൻഎന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോട്ടീനോ അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ കോഡ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ജീനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതൊരു ഇന്ററപ്റ്റഡ് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടാല് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹോൾ DNA, ദി റൗണ്ടഡ് പോർഷൻസ് in yellow color will be coding for each of them. Okay, it's just an example which can overlap or it can be any part. Okay, ഇതിൽ നിന്ന് tRNA ഉണ്ടാകും, rRNA ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ നിന്ന് mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസസ് ഉണ്ടാക്കി ഓരോ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ട്രേറ്റ് 1, ട്രേറ്റ് 2, ട്രേറ്റ് 3 പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ട്രേറ്റ്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് പാസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് എ സിസ്റ്റം? ഇറ്റ് ഈസ് എ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA that codes for a polypeptide. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെ ജീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA ആണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, and these are of two types: monocystotic genes ഉണ്ട്, polycystotic genes ഉണ്ട്. monocystotic genes only code for one polypeptide. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് ആകെ ഒരു പ്രോട്ടീനെ കിട്ടുള്ളൂ, and it is mostly found in eukaryotes. Each mRNA usually carries information for only one protein or one trait. ഒരു mRNA ഒരു മെസ്സഞ്ചർ RNA ഒരു ട്രേറ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ polycystotic genes, one single code may give us many polypeptides or many traits and many proteins, and it is usually found in bacteria or prokaryotes. And in here, one single mRNA can contain information for multiple proteins or traits. Okay, ആ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോട്ടീന് പിന്നെ ഓപ്രോൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെക്കാനിസം വഴി പല ഇൻഫർമേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രേറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, now there is split genes in eukaryotes. Okay, so why is this being said is, നമ്മള് mRNA നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ mRNA DNA ഇങ്ങനെ നമ്മള് ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു RNA സീക്വൻസസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചെയിന് പോലെ mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ mRNA ഇമ്മച്യൂർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഇമ്മച്യൂർ mRNAക്കാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ജീൻസ് ആർ ഓഫൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഓർ ഇന്ററപ്റ്റഡ്. അവിടെയും എന്തുണ്ട്, RNAയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന കോഡിംഗ് സീക്വൻസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകില്ല, അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഇന്ററപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ദോസ് ആർ കോൾഡ് ദി ഇൻട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള mRNA നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററപ്റ്റഡ് ജീൻസ് ഉള്ള RNAക്കാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസിനാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്, സം പാർട്സ് ഓഫ് ദി DNA is interrupted or useless. Okay, and here there are two parts: exons ഉണ്ട്, introns ഉണ്ട്. exons are the express sequences. എന്നുവെച്ചാൽ മെച്ചോർഡ് RNAയിൽ കാണുന്ന ജീൻസിന്റെ സീക്വൻസസ് ആണ്, ബേസ് പെയർ സീക്വൻസസ് ആണ് എക്സോൺസ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് പ്രോപ്പർ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് തരാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, നേരെ കുറച്ച് ഇൻട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രോൺസ് ആർ ദി ഇന്റർമീഡിയൻ സീക്വൻസസ്, അഥവാ നമ്മളെ ഇമ്മച്യൂർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി RNA അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ലെസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി DNA which does not code for any protein or any
RNA. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് RNA പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ സമയത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മച്ചുവർ അല്ല ഇൻട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യും, റിമൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ ദി മെച്ചുവർ RNA ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോഡ് ഫോർ എനി പ്രോട്ടീൻ ഓർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് RNAs, ബട്ട് they have a role. They may play as a regulatory and evolutionary roles. എന്ന് വെച്ചാൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു DNA സീക്വൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊമോട്ടറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ടെർമിനേറ്ററിൽ അവസാനിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താകാം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇൻട്രോൺസിൽ നിന്നാകാം. They regulate this whole process, how much RNA should be coded or etc. Okay, അപ്പം ഈ ജീൻസ് ഇന്ററപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് DNA നമുക്ക് ജീനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഒരു DNA കുറെ ജീൻസ് ഉണ്ടാകും. ആ ജീൻസിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഓരോ ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ദോസ് ആർ അവർ ഇൻട്രോൺസ്. ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രോൺസ് ഉണ്ടാകാം ആൻഡ് എക്സോൺസ് ഉണ്ടാകും, വിച്ച് ആർ ദി എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസസ്. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് mRNA കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ DNA സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് mRNA കിട്ടി, അതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ആ mRNA ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇമ്മച്ചുവർ ആയിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോൺസും എക്സോൺസും ഉണ്ടാകുക. ദോസ് ആർ ദി സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസ് വിച്ച് കോഡ് ഫോർ mRNA. ആൻഡ് ഈ ഇൻട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സോൺസ് നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് mRNA, മെച്ചുവർഡ് ആയിട്ടുള്ള mRNA നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇൻട്രോൺസിൽ ഒക്കെ കാണുന്നത് കൂടുതലും ഈ റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസ് ആണ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ only by structural genes. Okay, ഒരു ജീൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസസ്, സം സ്പെസിഫിക് ബേസ് പെയർ സീക്വൻസസ്, അതേപോലെ ടെർമിനേറ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് കൺട്രോൾ വെൻ എ ജീൻ ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ്. എപ്പോഴാണ് അത് RNA ഒക്കെ ആയിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് അതിന് എപ്പോഴാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എ ജീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ DNA കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ സമയത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസസ് ആണ്. വൈ സീക്വൻസസ്? ബിക്കോസ് DNA ബേസ് പേസ് ആണുള്ളത്. ഒരു സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിലുള്ള സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസ് എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം. സോ ദിസ് പാർട്ട് ഡു നോട്ട് കോഡ് ഫോർ RNA or proteins but may control the transcription of a RNA and etc. Now looking at this picture, complete DNA നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു. And here this is the enzyme which produce the RNA. നമ്മുടെ DNA dependent RNA polymerase. ഓക്കെ, RNA ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ. ദിസ് വുഡ് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ DNA അൺവൈൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ RNA ഇമ്മച്ചുവർ RNA ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഒരു ചെയിൻ പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പോകുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് നൂല് വരുന്ന രീതിക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഈ ഇമ്മച്ചുവർ RNA ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മളെ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത ഇൻട്രോൺസും നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസിന് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീനിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എക്സോൺസ് ഉണ്ടാകും. ഇതിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോസസിങ് ചെയ്യാണ് ഈ ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള mRNA. അതിന് RNA സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയും. സ്പ്ലൈസിംഗ് മീൻസ് ഈ ഇൻട്രോൺസിനെ എടുത്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി വരുമ്പോൾ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ എക്സോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് there is polyadenylate joined and there is some other things that would be joined so that this whole RNA would be protected. Because എന്തിനാണ് ഇതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാരണം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു, DNA അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ RNA ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇത് എവിടെയും കൊണ്ടേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വല്ല റിയാക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ടെയിലും ഹെഡിലും എന്ത് ചെയ്യും, പല സാധനങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ RNA നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതെന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെ നോക്കാം. അതിൽ തന്നെ ഇവരിൽ കാണുന്ന 3 തരം RNA-കളുള്ളൂ. ഒന്ന് mRNA. ഈ mRNA ആണ് നമ്മളെ ടെംപ്ലേറ്റ് കിട്ടുക, പ്രോട്ടീൻസിനുള്ള ഒരു ബേസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന mRNA ആണ്. tRNA ആണ് നമ്മളെ ജനറ്റിക് കോഡിനെ അതുപോലെ കോഡോൺസിനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ RNA നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ mRNA നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ tRNA ഒരു റൈബോസോമിൽ കയറിയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യും. അത് ഇതേപോലെ ഒരു മെഷീൻ മൂവ്ണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇത് വായിച്ച് പോകും. ആ വായിക്കണതിനനുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക. സോ ഈ പരിപാടി എടുക്കാൻ നമ്മൾ tRNA ഇറ്റ് കളക്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് ദി സിംഗിൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഓൾസോ റീഡ്സ് ദി ജനറ്റിക് കോഡ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വരുത്തുന്നത് ആരാണ്, നമ്മുടെ റൈബോസോമൽ RNA ആണ്. which has a structural and catalytic role in translation. Okay, translation പറഞ്ഞാൽ RNA നിന്ന് DNA പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന കേസ്. ആൻഡ് ഇതിൽ എൻസൈം ആണ് DNA ഡിപെൻഡന്റ് RNA പോളിമറേസ്. ദിസ് RNA പോളിമറേസ് ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുക്കൂല. നമ്മൾ DNA റെപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രൊമോട്ടറും ടെർമിനേറ്ററും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം RNA ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ സിഗ്മ ഫാക്ടർ ആൻഡ് റോ ഫാക്ടർ. ഈ സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഇനിഷ്യേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, പ്രൊമോട്ടറിൽ ചെന്നിട്ട് റോ ഫാക്ടർ ടെർമിനേഷൻ പാർട്ടിന് ടെർമിനേറ്ററിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ടെർമിനേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദി ബാക്ടീരിയ സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഇസ് എ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ RNA പോളിമറേസ്. ഓക്കെ, എൻസൈമിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകും.
അവിടെ ഇതിന് പണി ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ടർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. വെച്ചാൽ DNA സീക്വൻസിൽ എവിടെയാണ് പ്രൊമോട്ടർ കറക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നമ്മുടെ സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പ്ലസ് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ RNA പോളിമറേസ് എൻസൈമിന് പ്രൊമോട്ടറിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബൈൻഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സിഗ്നലും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ പറയുക. ഇവിടെ സിഗ്മ ഫാക്ടർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം DNA ഡിപെൻഡന്റ് RNA പോളിമറേസിനൊപ്പം സിഗ്മ ഫാക്ടറും പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് പ്രൊമോട്ടറിനെ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇത് DNA ഹെലിക്സ് ഓപ്പൺസ്. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രോസസ് പറയുക. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയി പിന്നെ RNA കൊണ്ട് സിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, RNA അങ്ങനെ ചെയിനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് പെയർസ് അഥവാ സീക്വൻസസ് ഫോർ ദി RNA സ്ട്രാൻഡ്. ആൻഡ് പോളിമറൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇൻ 5'-3' ഡയറക്ഷൻ. കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ DNA കാണുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ബേസ് പെയർസ് വെച്ചിട്ടാണ് RNA സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദിസ് വുഡ് ബി എലോങ്ങേഷൻ. വെച്ചാൽ RNA ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതേപോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ ഫാക്ടറും RNA പോളിമറേസും ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ DNA പ്രൊമോട്ടറിനെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. DNA അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇനിഷ്യേഷൻ കഴിഞ്ഞോടുകൂടി എലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇത്തിരി RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ബേസ് പെയർസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നീണ്ടു വരാൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് യു വുഡ് ബി റീച്ച് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെർമിനേറ്റർ പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റോ ഫാക്ടറും ടെർമിനേറ്ററിനൊപ്പം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് വുഡ് ഗിവ് ദ സിഗ്നൽ ഫോർ അവർ enzyme to stop RNA production. അവിടെ പോളിമറേസ് റോ ഫാക്ടറിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ RNA ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും, വെട്ടിക്കളയും. അതോടെ RNA സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഈ പോളിമറേസ് എൻസൈം ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും DNA നിന്ന്. ഫൈനലി കിട്ടുന്ന RNA mRNA. ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രോണോ എക്സോൺസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഡയറക്റ്റ് mRNA ആണ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള RNA ഉണ്ട്, എക്സോൺസ് ഇൻട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ mRNA പിന്നെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം. ഈ യൂക്കാരിയോട്സിലോ ഒന്നും എന്തില്ല, ഇത് പറഞ്ഞ സിഗ്മ ഫാക്ടറും റോ ഫാക്ടറും ഇല്ല. ആൻഡ് അതിന് പകരം വേറെ പല മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലും മറ്റുള്ള യൂക്കാരിയോട്സിലൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ടെർമിനേഷൻ മറ്റൊരു മെക്കാനിസം വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് യൂക്കാരിയോട്സിൽ സിഗ്മ ഫാക്ടറോ ഇവിടെ റോ ഫാക്ടറോ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ യൂക്കാരിയോട്സിലുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ RNA പോളിമറേസസ് ആണ് യൂക്കാരിയോട്സിലുള്ളത്. DNA ഡിപെൻഡന്റ് RNA പോളിമറേസ് എൻസൈംസ്. പക്ഷെ കുറെ തരം RNAs ഉണ്ട്. RNA പോളിമറേസ് 1 എൻസൈം ആണ് DNA പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 28S റൈബോസോം, അതുപോലെ 18S, 5.8S rRNA. RNA പോളിമറേസ് 2 നിന്നാണ് നമ്മൾ HMRNA ഉണ്ടാവുക. ഈ HMRNA ഒരു ഇമ്മച്ചുവർ mRNA ആണ്. സോ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് എന്തൊരു RNA പോളിമറേസ് 2 ആണ്, അതിനാണ് അതിന്റെ റോൾ ഉള്ളത്. RNA പോളിമറേസ് 3 നോക്കണമെങ്കിൽ tRNAയും FSRNAയും അതുപോലെ snRNA ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ RNA പോളിമറേസ് 1 RNA പോളിമറേസ് 3യും മറ്റുള്ള RNA സിന്തസിസിനും അതേപോലെ RNA പോളിമറേസ് 2 നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ആ ഒരു പോളിമറേസ് എൻസൈമിന് ഈക്വലി പല പണികളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം. വെച്ചാൽ യൂക്കാരിയോട്സിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബാക്ടീരിയയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ DNA ഒക്കെ നമ്മൾ RNA പോളിമറേസ് 1, 2 ചെന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. 2 ആവട്ടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ RNA സിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇനീഷ്യേഷനും ഇനോവേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഒക്കെ വഴി ഒരു RNA ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഹിയർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് RNA പോളിമറേസ് 2 അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു RNA ആണ്, hnRNA പറയും. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടണ ഇമ്മച്ചുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിന് പ്രോസസ് എടുക്കണം മെച്ചുവർ mRNA ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പ്രോസസ്. ഫസ്റ്റ് ആണ് സ്പ്ലൈസിങ്, പിന്നെ ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ്, പിന്നെ ടെയിലിംഗ്. ഈ സ്പ്ലൈസിംഗിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്ന എക്സോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യും, ജോയിൻ ചെയ്യും DNA ലിഗേസ് എൻസൈം വെച്ചിട്ട്, RNA ലിഗേസ് എൻസൈം വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ക്യാപ്പിംഗ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ്. അവിടെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് തലഭാഗത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 5' എൻഡിൽ മീതൈൽ ഗോനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ RNA പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ആൻഡ് മറ്റേ എൻഡിൽ ടെയിൽ ഭാഗത്ത് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് വഴി 200 അല്ലെങ്കിൽ 300ഓളം അഡിനിലേറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് 3' എൻഡ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇതൊക്കെ ഈ രണ്ട് സാധനം കൊടുക്കുന്നത് RNA പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ. ആൻഡ് ദിസ് ദെൻ ഫൈനലി മെച്ചുവേഴ്സ് ഗിവ്സ് us ദി മെച്ചുവർ mRNA. ഈ മെച്ചുവർ mRNA നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകും, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ പോകും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷന് ഉള്ള പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ക്യാപ്പിംഗ് RNA പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ടെയിലിംഗ് RNA ഡീഗ്രഡേഷനിൽ നിന്നാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്.
ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പോർട്ടിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ഇതിന് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Fully processed RNA becomes the mRNA and it is transported out of nucleus for translation. Okay, you can further look into this figure for understanding better. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് 5' എങ്കിൽ കൊടുത്ത ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ അഡിനിലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെയിൽ. ഒരു 200 to 300 അഡിനിലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ആൻഡ് നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫോർ ദി ഫ്ലിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. So in a DNA, പല genes ഉണ്ട്. These genes are interrupted by useless sequences which does not code for any RNA or protein. ഈ ജീൻസിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും RNA ടൈപ്പ് കിട്ടും, ലൈക്ക് tRNA or rRNA, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻസ് തരുന്ന mRNA ആയിരിക്കും ആദ്യം കിട്ടുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടി ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഓരോ ട്രേറ്റിനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യാം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആവുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ തന്നെ നമ്മൾ ഹോർമോൺസും എൻസൈംസ് ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും ട്രേറ്റും തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്ടീരിയൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ mRNA പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസിയാണ്. അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനീസിയേഷൻ, ഇനോവേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ. പക്ഷേ ബാക്ടീരിയൽ കേസിൽ ഇവിടെ സിഗ്മ ഫാക്ടറിനും റോ ഫാക്ടറിനും കൂടി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഡയറക്ട്ലി mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. പ്രൊമോട്ടർ പോയിട്ട് നമ്മൾ എൻസൈമ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അവിടെ സിഗ്മ ഫാക്ടർ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാനും ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ബൈൻഡിങ്ങിനും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് DNA ഹെലിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇനീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഇനോവേഷൻ. അവിടെ RNA സിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടും അതിൽ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ബേസ്റ്റേജ് അങ്ങനെ RNA സീക്വൻസിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പോളിമറൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് 5' to 3' എൻഡ് കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് RNA സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അധികം ടെർമിനേഷൻ പാർട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ റോ ഫാക്ടറിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. പോളിമറൈസ് റോ ഫാക്ടറിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് RNA കട്ട് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യും. പോളിമറൈസ് എൻസൈമും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ mRNA. ഇനി യൂക്കാരിയോട്സിനെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പലതരം RNAs ഉണ്ട്. RNA polymerase 2 ആണ് നമുക്ക് mRNA തരാം. ആ mRNA നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ തരാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫർദർ ഗിവ്സ് ദി ട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ RNA polymerase 2 എൻസൈമ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. DNA പ്രൊമോട്ടർ പാർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അവിടെ ഇൻട്രോൺസും എക്സോൺസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മച്വർ RNA ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫൈനലി ടെർമിനേറ്ററിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇനോവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ടെർമിനേഷൻ നടക്കും. ദിസ് mRNA ഇസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത സാധനത്തിൽ ഒരു എക്സോൺ ഉണ്ടാവും, ഇൻട്രോൺ ഉണ്ടാവും. ഈ എക്സോൺസിനെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇൻട്രോൺസിനെ വെട്ടി സ്പ്ലൈസിംഗ് വഴി ഒഴിവാക്കും. ഒരു മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള RNA ആണ് കിട്ടുക. അതിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്പിംഗ് നടക്കും. ഇവിടെ ഗുവാനോസിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അറ്റ് ദ ടെയിൽ പാർട്ട് ഡിഗ്രഡേഷൻ നടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡിനിലേഷൻ നടക്കും. അഡിനിലേഷനെ ആഡ് ചെയ്യും. ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാവും. ഫൈനലി വരുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് RNA ആണ് നമ്മുടെ മെസ്സഞ്ചർ RNA. ഇത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും? സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ പോയിട്ട് മറ്റുള്ള റിയാക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ലേഷന് പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. Okay, so I hope you have understood this class. So thank you for listening. You can, if you have doubts, please clear it with me in the next class.